Hello everyone, let's move on to the next disease, that is hepatitis B, serum hepatitis. Okay, liver related हे सगळे inflammations आहेत. HEPA means liver, okay, and ITIS means what? Inflammation, hepatitis. It is caused by HEPA B virus HBV. Modes of transmission same as आहेत परत, ठीक आहे. Incubation period is 60 to 180 days. Okay. Sign and symptoms similar to hepatitis A. Okay. After infection, there is a chronic liver disease which leads to cancer of liver. ओके, मी परत सांगतो. हेपा याची पी ए हेपा या शब्दाचा अर्थ आहे लिव्हर अँड टी आय टी आय एस जिथं जिथं हा सफिक्स लागेल, ओके, हे शेवटचे शब्द जिथे जोडले जातात त्याचा अर्थ काय? इन्फ्लॅमेशन. Okay, inflammation of your liver is nothing but the hepatitis. Okay, कळतं? How someone can get hepatitis B? Blood and sexual contact through direct blood contact किंवा direct contact with sexual fluids. Okay, mother to child during birth, tattoos, okay, किंवा sharing needles, unsterile health practices. Okay, ठीक आहे, कळतं? Prevention, care and control बघा. Avoid blood transfusion. Always use sterilized syringes and needles. Hepatitis B immunoglobulin should be given immediately to person who are exposed to hepatitis B virus. Okay, positive blood. Example, doctor, nurse and attendants give hepatitis B vaccine by intramuscular route. Okay, हे नंबर 3 and 4 पॉईंट खूप महत्वाचे आहेत प्रिव्हेंशन मध्ये. कॉलरा बघा. कॉलरा कशामुळे होतं? ड्रिंकिंग कंटॅमिनेटेड वॉटर कॅन बी अ स्पेशल कॉज कॉलराज. ओके, गढूळ पाणी किंवा घाण कंटॅमिनेटेड पाणी जर आपण पिलं तर शक्यतो कॉलरा डिसीज होतो. इट इज एन अक्यूट इन्फेक्शियस disease of intestinal tract characterized by sudden onset of diarrhea and vomiting, leads to rapid dehydration, often resulting in death of the patient. Okay, dehydration होतं म्हणजे काय होतं? Loss of water in the body. Causative agent Vibrio cholera, okay, through intestinal contents and fomites of infected person, okay, from infected food and water, by careless handling of fomites of infected person. Okay, flies act as a mechanical carrier. Okay, incubation period बघा 5 days, usually 1 to 2 days. Sign and symptoms diarrhea, vomiting and rice water stools. Okay, फक्त पाणी जायला लागतं टॉयलेट थ्रू. ओके, इंटेस्टायनल थर्स्ट, क्रॅम्प्स इन लेग्स अँड ॲब्डोमेन. हातपायाला क्रॅम्प आल्यासारखं होतं म्हणजे मसल एकदम कॉन्ट्रॅक्ट झालेले असतात. सपरेशन ऑफ युरिन फॉलोड बाय रॅपिड डिहायड्रेशन, ऑफन रिझल्टिंग डेथ. ओके, प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल बघा. त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे protection of drinking water, eat only freshly cooked and hot food, control of the destruction of house flies, educate the public for personal cleanliness, notification of disease to health authorities, isolation, room of patient should be thoroughly cleaned and disinfected. ओके, ORS पावडर असला पाहिजे. ओके, त्याचं इथे दिलेलं ORS म्हणजे काय? ओरल रिहायड्रेशन सॉल्ट. ओके, बॉडीमध्ये जे वॉटर लॉस झालेलं असतं किंवा इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स झाला असतो तेव्हा आपण ORS घेतो. ओके, फॉर द कंटेंट्स ऑफ पॅकेट्स आर डिझॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वॉटर अँड कन्झ्युम्ड विदिन 24 hours. 24 hours पर्यंत चांगलं असतं. एंट्रिक फिवर किंवा टायफॉइड कशामुळे होतं बघा. The term enteric fever includes both typhoid and paratyphoid. In these clinical symptoms, paratyphoid fever shows no remarkable difference from typhoid fever. Causative agent बघा, Salmonella paratyphi. Okay, A, B or C. Mode of transmission, poor sanitation. स्वच्छता नसेल तर अनहायजेनिक फूड. ओके, चांगलं क्वालिटीचं फूड नसेल किंवा शिळं अन्न असेल किंवा थ्रू कंटॅमिनेटेड हँड्स. ओके, फ्लाईज प्ले अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग द डिसीज. माशी हे टायफॉइड किंवा पॅराटायफॉइड रोग होण्याचं सगळ्यात मोठं रिझन आहे. म्हणून शक्यतो आपण फ्रेशली फूड खाल्लं पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे बनवलेले जे फूड आहे ते आपण झाकून ठेवलं पाहिजे. ओके, इन्क्युबेशन पिरियड 7 ते 28 दिवस. ओके, सिम्पटम्स दिलेले आहेत: फिवर, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, वेट लॉस, नॉशिया, वॉमिटिंग.
ओके, मळमळणे, नॉशिया, वॉमिटिंग म्हणजे उलटी होणे, डायरिया म्हणजे जुलाब लागणे आणि कॉन्स्टिपेशन. Protection and purification of water, pasteurization of milk and milk products, sanitary control of food and sanitary disposal of human sewages. ओके, हे काही फिकल ओरल रूट. ओके, जर आपले हात स्वच्छ नसेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा कंटॅमिनेटेड फूड खाल्ल्यामुळे हे सगळे डिसीज स्प्रेड होऊ शकतात. ओके, fly control and protection of foods against fly contamination, isolation and vaccination of TAB vaccine, typhoid and paratyphoid of A and B. म्हणजेच काय टॅब वॅक्सिन. टॅब याचं फुल फॉर्म बघा, टायफॉइड अँड पॅराटायफॉइड ऑफ ए अँड बी. टायफॉइड ए अँड टायफॉइड बी म्हणजे काय, टॅब वॅक्सिन. नेक्स्ट आहे फूड पॉयझनिंग. ओके, फूड पॉयझनिंग म्हणजे काय, अन्नबाधा किंवा अन्न विष बाधा असं म्हणतो आपण. ओके, अन्नामध्ये जर पॉयझन ऍड केलं किंवा न कळत की चुकून झालं, इट इज अन अक्यूट गॅस्ट्रोएंट्रीज कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और ड्रिंक contaminated either by bacteria, their toxins or poisons derived from any plants or animals. Food poisoning can be classified as, okay, food poisoning is a classification दिलेलं आहे. क्लासिफिकेशन तेवढं काही इम्पॉर्टंट नाही आहे आपल्याला, पण ते कशामुळं होतं, सायन्स ऑफ फूड पॉयझनिंग दिलेलं आहे. ओके, सायन्स लक्षणं बघा, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ॲब्डोमिनल पेन, नॉशिया, मसल पेन, फिवर, डिहायड्रेशन, हे सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात. ओके, प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड पॉयझनिंग बघा, वॉश हँड्स अँड सरफेस ऑफन, सेपरेटली कीप रॉ अँड फिनिश प्रोडक्ट्स. ओके, thoroughly wash fruits and vegetables, check best before the date. Okay, if in doubt throw it out. Okay, doubt असेल तर फेकून द्यायला पाहिजे. Prevention and control, only approved chemicals should be used as a preservatives or additives. Okay, प्रिझर्वेटिव्ह जर आपण ऍड करत असताना कुठल्याही भाजीमध्ये वगैरे किंवा साठवून ठेवत असताना अप्रूव्ड क्वालिटीज असले पाहिजे. इफेक्टिव्ह पेस्टिसाइड विथ लो टॉक्सिक शुड बी प्रोड्यूस्ड अँड यूज. अर्ली डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंट. ओके, त्याचे ट्रीटमेंटचं प्रोसिजर दिलेलं आहे त्यांनी. प्युरिफाय वॉटर करून घ्या, फूड स्टरलाइट करून घ्या वगैरे. हुकवॉर्म इन्फेक्शन. ओके, अनसायक्लोस्टोमायसिस. ओके, असायक्लोस्टोमायसिस असं त्याचं नाव आहे. हुक वॉर्म इन्फेक्शन असं इथं दाखवलंय बघा, असं जंत आल्यासारखं दिसतात ते. ओके, इथे तुम्ही तुम्हाला थोडं झूम करून दाखवतो. ओके, असं पाय दिसायला लागतं किंवा असं बॉडी पार्ट्स असं दिसायला लागतं खूप वॉर्म इन्फेक्शन झाल्यानंतर. ओके, द एंटियर एंड ऑफ दीज वॉर्म्स इज बेंट डॉर्सली, हेन्स इट इज नोन ॲज हुक वॉर्म. ओके, जंत असं पण म्हणतो. हे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज मी तुम्हाला दिलेलं आहे विथ देअर पॉझिटिव्ह एजंट. मी तुम्हाला सांगितलं होतं प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये, पॉझिटिव्ह एजंटचं मी सेपरेट चार्ट तुम्हाला देणार आहे म्हणून. ओके, सगळे क्लासिफिकेशन पण कव्हर केलेलं आहे यामध्ये आणि त्याचे पॉझिटिव्ह एजंट पण. ओके, हा पहिला क्लासिफिकेशन आहे तुमचा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनचा, हा दुसरा आहे इंटेस्टायनल इन्फेक्शनचा, हा थर्ड आहे आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शनचा. नेक्स्ट हा नंबर 4 आहे सरफेस इन्फेक्शन, अँड नंबर 5 आहे हा सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीज. ओके, हे सेक्शुअली ट्रान्समिटेड डिसीजमध्ये कुठले डिसीज येतात, त्याचं पॉझिटिव्ह एजंट काय आहे, हे सगळं मी या ठिकाणी क्लासिफाय करून दिलेलं आहे. ओके, याच्यावरती खूप वेळा क्वेश्चन पण येतात. ओके, कळतं. आता तुम्हाला यावर्षी तुम्हाला तुमचे शक्यतो MCQ बेस्ड क्वेश्चन येणार आहेत तुम्हाला, म्हणून मी या टॉपिकचे नोट्स बनवत असताना तुम्हाला मी शक्यतो MCQ बेस्डच मी क्वेश्चन टाकलेले आहेत. ओके, क्वेश्चन बँक डेमो MCQ क्वेश्चन्स आहेत, हे काही प्रॅक्टिससाठी क्वेश्चन्स काढलेले आहेत. ओके, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्हायरल डिसीज. ओके, व्हायरल डिसीज हा नाही आहे असं म्हणतात त्यांनी. डेंग्यू, टायफॉइड, इन्फ्लुएन्झा. ओके, हे काय सगळे व्हायरल डिसीज आहेत, पण हे एड्स काय आहे, हा एक काय कम्युनिकेबल डिसीज आहे. ओके, असं क्वेश्चन येऊ शकतात. त्यासाठी तुम्हाला हा चार्ट पार्ट पाहिजे, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज. ओके, त्याच्यानंतर हे दोन्ही पेजेस जे आहेत, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज विथ देअर पॉझिटिव्ह एजंट मी दिलेलं आहे. ओके, पॉझिटिव्ह एजंट कंपल्सरी पार्ट करायचं तुम्हाला. ओके, आता रेस्पिरेटरी इन्फेक्शनमध्ये टोटल 6 डिसीज आहेत. ओके,
इंटेस्टायनल इन्फेक्शन मध्ये टोटल 6 डिसीज आहेत, म्हणजे टोटल किती झाले 12. ओके. आर्थ्रोपॉड बॉर्न डिसीज मध्ये किती आहेत 3, म्हणजे टोटल किती झाले 15. नेक्स्ट सरफेस इन्फेक्शन मध्ये 4 आहेत. ओके, टोटल किती झाले 19. अँड सेक्शुअल ट्रान्समिटेड डिसीज मध्ये 3 आहेत आणि टोटल किती झाले तुमचे 22. असं 22 डिसीजेस या टॉपिक मध्ये आहेत. तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू सगळ्या डिसीजचे तुम्हाला पॉझिटिव्ह एजंट माहीत पाहिजे. तुम्ही एक मोठ्या पेजवरती काय करा, सगळे 23 डिसीज बसतील असं तुम्ही काय करा, सगळ्या डिसीजचे पहिले सिरियल नंबर लिहा, त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ द डिसीज लिहा. ओके, क्लासिफिकेशन तुम्ही डायरेक्टली डिसीजचं नाव टाकून लिहू शकता. सिरियल नंबर 1 to 23 यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर नेम ऑफ डिसीज म्हणून तुम्ही लिहा मोठ्या पेजवरती. त्याच्यानंतर पॉझिटिव्ह एजंट लिहायचं आहे 3rd कॉलम. 4th कॉलम मध्ये इन्क्युबेशन पिरियड. 5th कॉलम मध्ये मोड ऑफ ट्रान्समिशन. ओके, त्याच्यानंतर 6th कॉलम मध्ये साइन अँड सिम्पटम्स. अँड 7th कॉलम मध्ये प्रिव्हेन्शन, केअर अँड कंट्रोल. प्रिव्हेन्शन, केअर अँड कंट्रोल लिहित असताना स्पेशली तुम्ही काय करा, ट्रीटमेंट जे आहे ट्रीटमेंटमध्ये काय लिहायचं आहे तुम्हाला, एकतर त्याचं डोस ड्रगचे नावं लिहायचे आहेत, नेम ऑफ ड्रग्स. नंबर 2, नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ड्रग्स डोसेस. ओके, ड्रगचं डोस लिहायचा आहे तुम्हाला आणि फ्रिक्वेन्सी, आणि जर असेल अवेलेबल तर रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. तो पर्टिक्युलर ड्रग कुठल्या रूटना बॉडीमध्ये इन्सर्ट केलं पाहिजे किंवा दिलं पाहिजे ह्याचं रूट सुद्धा तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. ठीक आहे, असं एक मोठं चार्टच बनवा पूर्ण 1 to 22 or 23 जितके डिसीज आहेत तेवढं एक लिस्ट बनवा. सुरुवातीच्या कॉलम मध्ये काय लिहायचं तुम्हाला, सिरियल नंबर. 2nd कॉलम मध्ये नेम ऑफ डिसीज. 3rd कॉलम मध्ये पॉझिटिव्ह एजंट. 4th कॉलम मध्ये इन्क्युबेशन पिरियड. 5th कॉलम मध्ये मोड ऑफ ट्रान्समिशन. 6th कॉलम मध्ये साइन अँड सिम्पटम्स. अँड लास्ट 7th कॉलम मध्ये प्रिव्हेन्शन, केअर अँड कंट्रोल. असं एक तुमचा जो पिरियडिक टेबल सारखा असं एक भला मोठा तुम्ही चार्ट बनवा आणि तो चार्ट तुमच्या जिथे तुमचं स्टडी रूम असेल किंवा जिथे तुम्ही तुमच्या स्टडीसाठी बसता त्या ठिकाणी ते चिटकून टाका, म्हणजे तुम्हाला जाता येता हे टॉपिक लक्षात राहील. ॲन्युअल बोर्ड एक्झाममध्ये 12 to 18 मार्क्ससाठी हा टॉपिक येतो. ओके, ॲन्युअल थिअरी एक्झाममध्ये 12 to 18 मार्क्ससाठी येतो आणि लास्ट इयरला सुद्धा हा टॉपिक MCQ टाईप ऑनलाईन एक्झाम झालेला आहे, त्यामध्ये तुम्हाला 12 ते 14 मार्क्ससाठी आलेला आहे. ओके, कळतं. म्हणून तुम्ही हा टॉपिक खूप सिरियसली स्टडी करा. सगळ्यांचे पॉझिटिव्ह एजंट, मोड ऑफ ट्रान्समिशन, इन्क्युबेशन पिरियड, प्रिव्हेन्शन, केअर अँड कंट्रोल, साइन अँड सिम्पटम्स सगळ्यांचे तुम्हाला पाठ पाहिजे. ठीक आहे, काही विचारू शकतात, कधी पॉझिटिव्ह एजंट देतात आणि नेम ऑफ डिसीज विचारतात, कधी नेम ऑफ डिसीजेस देतात आणि पॉझिटिव्ह एजंट विचारतात. म्हणून तुम्ही सगळ्या गोष्टी प्रिपेअर राहा. ओके, आणि हा टॉपिक म्हणजे खूप वेळा रिपीटेड बघा आणि नोट्स एकदा लिहून काढा. एकदा हातात घालून तुमच्या नोट्स गेले तरच तुम्हाला त्याचा कॉन्फिडन्स येईल, तोपर्यंत येणार नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे कंपल्सरी हा टॉपिक तुम्ही लिहून काढा. मी याचं PDF तुम्हाला ऑलरेडी सेंड केलेलं आहे आणि ते माझ्या ईमेल ID ला फॉरवर्ड करा. ठीक आहे, हा खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, खूप इझी सब्जेक्ट आहे आणि सगळ्यात इझी सब्जेक्ट मधलं सगळ्यात मोठं टॉपिक आहे. ठीक आहे, कळतं. ओके, हा तुमचा 3rd टॉपिक इथे संपतो. फर्स्ट सेशनलसाठी तुमचे हे 3 टॉपिक असतील. पहिलं टॉपिक आहे कन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, 2nd टॉपिक आहे न्यूट्रिशन अँड हेल्थ, अँड 3rd टॉपिक आहे कम्युनिकेबल डिसीज. या तिन्ही टॉपिक वरती तुमचं पहिलं ऑनलाईन MCQ सेशनल एक्झामिनेशन होणार आहे. ठीक आहे, कळतं. थँक्यू.